ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар шаҳри Панҷакент бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни фархондаи миллат 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бунёди даҳҳо иншоот бо муваффақият идома доранд. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сазовор таҷлил намудани ин ҷашни давлату миллат баробари сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, роҳбарият ва кормандони корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр соли 2025 як қатор корҳои ободониро анҷом доданд. Аз ҷумла бино таъмир гардида, болои бом шифрпӯш карда шуд. ҳамзамон таҷҳизоти зарурӣ таъмир карда шуда имрӯз барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани мардум хизмат мекунад. бо мақсади таъмин намудани мардум бо об, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр барномаву лоиҳаҳои гуногунро амалӣ мекунад. аз ҷумла дар назар аст ки ба ҳар як манзили шаҳрвандон ҳисобкунак насб карда шавад. барои ин тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. чунин иттилоъ дод роҳбарияти ин коргоҳ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ аз фаъолияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр. ҳамзамон раиси шаҳр барои сифатан беҳтар намудани таъминоти об ба мардум дастуру супоришҳо дод. зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ чанд иншооти ҷашнӣ дидан намуд. бояд гуфт ки дар шаҳри Панҷакент нахустин маркази оши палов бо тарҳу намои миллӣ бунёд мегардад. он аз 3 ошона иборат буда. дар ин ҷо пазандагони моҳири хӯроки миллии оши палав барои дӯстдорони ин намуди таом ҳар рӯз маҳорати пазандагии худро нишон хоҳанд дод. иттилоъ дода шуд ки дар маркази оши палав дар як вақт то 200 нафар дӯстдорони таомҳои миллӣ метавонанд аз таъму лаззати хӯрокҳои миллӣ чашида бошанд. дар ошонаи дуюм бошад тарабхона бо тарҳи зебову дилписанд сохта мешавад. маркази оши палав бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ташаббуси соҳибкори ватандӯсту меҳанпараст Абдушафеъ Ҳоҷиев қомат рост мекунад. барои сари вақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо масъулин вазифагузор карда шуданд. дар идомаи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонӣ бинои нави беморхонаи кӯдаконаи шаҳр шинос шуд. айни замон дар бунёди ошонаи якуми ин бино корҳо бо маром идома дорад. бояд гуфт ки беморхонаи кӯдаконаи шаҳри Панҷакент аз 5 ошона иборат буда барои 200 кати беморӣ пешбинӣ гардидааст. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохта мешавад. лоиҳаакаш ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ мусаввир буда паймонкори асосӣ су-3 ба ҳисоб меравад. барои босифат иҷро намудани корҳои сохтмонӣ дастурҳо дода шуд. бо мақсади таъмин намудани фаъолияти минбаъдаи тоҷирони тоҷикматлуботи шаҳри Панҷакент бо номи Латта бозор роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ андешидааст. собиқ корхонаи консервабарории шарбатро аз навсозӣ карда инҷоро ба яке аз бозорҳои нави замонавӣ ба талабот ҷавобгӯ мубаддал дода истоданд. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ин ҷо омад. мавриди зикр аст ки пас аз истифода қарор гирифтани ин бозор дар ин ҷо зиёда аз 350 нуқтаи нави савдо барои тоҷирон пешниҳод карда мешавад ва соҳибкорон метавонанд чун пешин бо корҳои тиҷоратӣ фаъолияти хешро идома дода зиндагии худро боз ҳам пеш баранд. ҳамзамон дар бозори нав ташкили истгоҳи нақлиёт ва ошхонаву қаҳвахонаҳо низ дар назар дошта шудааст. зимни шиносоӣ аз рафти корҳои ободонӣ раиси шаҳри Панҷакент ба масъулин вобаста ба ободу зебо ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо супоришҳо дод. инчунин дар ҳамин рӯз роҳи даромадгоҳи бозор мумфарш карда шуд. бо воситаи техникаҳои махсус гардонидашудаи ҷамъияти саҳмии кушодаи асл роҳҳои ин мавзеъ мумфарш ва таъмиру тармим карда шуд. гузориши муин саъата мулоива Шоҳҳусайн Солеҳов.
дар арафаи соли нави милодии 2026 бо иқдоми роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент собиқадарони меҳнати соҳаҳои гуногун мавриди аёдат ва ғамхорӣ қарор гирифтанд. бахшида ба рӯзи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли нави милодии 2026 аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардори шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Акобиров Саидҷон, ду нафар собиқадорони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Насриддин Низомов ва Амондулло Насруллоев мавриди аёдат ва тақдими тӯҳфаҳои моддию пулӣ қарор гирифтанд. дар ҷарони ин аёдат раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва сардори шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Акобиров Саидҷон собиқадорони мақомоти амнияти кишвар Насриддин Низомов ва Амондулло Насруллоевро бо санаи фархунда рӯзи кормандони мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли нави милодии 2026 табрику шодбош гуфта ба онҳо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва муваффақиятҳо орзу намуданд. дар навбати хеш собиқадорони мақомоти амният Насриддин Низомов ва Амондулло Насруллоев барои чунин таваҷҷӯҳ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи шаҳрии кумитаи давлатии амнияти миллӣ арзи сипос карданд. дар заминаи дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва чорабиниҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар арафаи соли нави милодӣ як гурӯҳ собиқадорони меҳнат, шахсони бароманд, беморон, оилаҳои ниёзманд ва кӯдакон мавриди дидорбинӣ ва аёдати идона бо пешниҳоди табрикоти самимӣ ва супоридани тӯҳфаҳо қарор гирифтанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ташриф оварда бо роҳбари дафтари матбуоти раиси шаҳр Турдибой Солиҳзода ки айни замон бемор мебошанд як суҳбати хеле самимона анҷом дода ӯро ба ифтихори соли нави милодии 2026 табрику шодбош гуфт ва барояш тӯҳфаҳои идона тақдим кард. дар навбати хеш Турдибой Солиҳзода барои чунин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин сипоси бепоён баён кард. ҳамзамон раиси шаҳр дар арафаи соли нави милодии 2026 ба манзили яке аз собиқадорони шинохтаи шаҳри Панҷакент Эркин Аҳроров ташриф оварда ӯро ба ифтихори соли нави милодии 2026 табрику шодбош гуфт ва барояш тӯҳфаҳои идонаро супорид. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода махсус таъкид кард ки Эркин Аҳроров солҳои зиёдӣ дар соҳаи молия, мақомоти давлатӣ, корхонаи фаръии давлатии хоҷагӣ манзилию коммуналӣ ва дигар соҳаҳо фаъолияти пурсамар дошт ки имрӯз мардуми шаҳри бостонии Панҷакент бо арзи сипос дар борааш сухан мегӯянд. дар навбати хеш Эркин Аҳроров барои чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхорию меҳрубонӣ ба роҳбарияти кишвар, вилояти Суғд ва шаҳри бостонии Панҷакент шахсан ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода арзи сипос кард ва мавриди зикр аст ки аёдату хабаргирии беморон, собиқадорон дар дигар ташкилоту корхонаҳо ва ҷамоатҳои деҳоти Панҷакент низ ташкил карда шуданд.
برنامه را ادامه می‌دهیم. سال 2025 خوانندگان، دانشجویان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهاتی پنجکند در آزمون‌های گوناگون شهری ولایتی و جمهوری فعالانه شرکت ورزیده. چند نفر آنها همچون غالب معین شده به جای‌های نمایان سزاوار گردیدند. از طرف رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و مدیر شعبه معارف شهر، غالبان آزمون‌ها مورد قدرشناسی قرار گرفتند. با مقصد قدردانی غالبان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ سوپی دانای کتاب است، در تالار مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر چهاربینی دایر گردید. در آن رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سخن گفته افزود که کتاب در فرهنگ ملت تاجیک و تفکر ملی جایگاهی شایسته و ارجمند دارد. گذشتگان برومند و کتاب دوستی ما کتاب‌های ارزشمند و ماندگار را تالیف نمودند و خوشبختانه آثار این فرزندان نامور و دانشمند و انسان دوست ملت تاجیک تا امروز به ما میراثبرانشان رسیده است که با حس بلند افتخار و سرافرازی آنها را سرچشمه علم و معرفت آموزی قرار دادیم. فرزند خردوار و معرفت دوست سرزمین، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان همیشه به این نقطه دقت مخصوص داده تاکید میکنند. خلق ما دوران قدیم کتاب را سرچشمه عقل خرد، دانش و ذکاوت، اخلاق حمیده و بهترین همنشین و همراز، آموزگار بی‌منت، همصحبت خوشگفتار و بی آزار میپنداشت و بزرگان ما کتاب را انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی میدانستند. با سرپرستی بیوسته سرور دولت چند سال است که در کشور آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من برگزار می شود. پیشوای ملت محترم امامالی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خویش در رابطه با راه اندازی آزمون‌ها چنین تاکید نمودند: هدف ما از برگزاری آزمون‌های علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و المپیاد و آزمون‌های گوناگون تقویت بخشیدن هویت ملی، حس افتخار از تاریخ و تمدن باستانی خلقمان، باز هم بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم، قبل از همه نورسان و جوانان، تقویت ذوق زیبایی پرستی آنها و پیدا کردن استعدادهای نادر از بین نسل‌های آینده ساز می باشد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با هدف تشویق و باز هم بیشتر کتابخوانی و کتاب دوستی در جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود که دارای وسیع مردم را به خود جلب کرده است. باعث خوشنودی است که در این آزمون‌ها از شهر پنجکند باستانی در قطار طالب علمان، آموزگاران و شخصان کسب کار گوناگون شرکت ورزیده در مقیاس شهر، ولایت و جمهوری جایهای نمایان را اشغال نمودند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به غالبان آزمون شهری و ولایتی و جمهوری که سزاوار جایهای افتخاری گردند اظهار سپاس نموده افتخارنامه مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر و تحفه‌های پولی تقدیم داشت و ابراز نمود که من بد نیست با این آزمون‌های جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است خوانندگان و آموزگاران و شخصان کسب و کار و سن و سال گوناگون جلب کرده شوند. از این قدردانی‌های مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر چند از اشتراکداران اندیشه‌هایشان را چنین بیان داشتند: من خواننده صنف یک مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجکند طاهرزاده روشن سعیدجان در شهر پنجکند در احاطه والدان غمخوارم زندگانی میکنم. من از خردی به خواندن افسانه ها، شعرها شوق و رغبت زیاد داشتم. پس از اعلان گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است خواستم مهارت خود را سنجم. من با زبان‌های تاجیکی، روسی، نمیسی، انگلیسی، خطایی، ازبکی، تتری، قزاقی شعرها از خود نمودم. برای تشکیل نمودن این آزمون به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالی رحمان و به کل سرپرستان سپاسگزارم. گرچه روشنجان خردکک باشم هم لیکن دل بزرگ دارم و با محبت زیاد وطنم را دوست می‌دارم. شعر از بهرام میرسید بر ملت ما عطای از یزدان است، از عقل و ذکاوت جهان حیران است، ارزنده تاج و مسند سامان است. کیست بگو؟ امامالی رحمان است. من یونوسی تاج‌نیسا سید مرادزاده آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام نبی کریموفی شهر پنجکند غالب جای دوم در دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات کلاسیک می باشم.
با نصرت استقلال و تدبیرهای ادب پرورانه و فرهنگ دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نام شخصیت‌های مشهور و چهره‌های ماندگار ادبیات و هنری خلقمان به طور بی سابقه معرفی شده، آثار بی‌زوال ادبی آنها چون مایه افتخار ملی گرامی داشته می شود. نتیجه همین گونه مناسبت قدرشناسانه و خاطر نگاهداری صمیمی بر گذشتگان علم و ادب، رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادب، صنعت و هنر خلقمان سالگرد سنه‌های مهم زندگی آنان نیز تجلیل کرده می شود. در شهر پنجکند باستان نیز با تشبث رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده نیز این اقدام پیشوای معظم ملت ادامه دارد. از آن جمله نامگذاری کاخ فرهنگ به نام هنرپیشه شایسته تاجیکستان عالم بابایف، تقدیم منزل دو حجرگی از مرکز شهر پنجکند به شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله و غیرها می باشد. من میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای چنین دستگیری و غمخواری می رسانم و همچون یک آموزگار موفق کودکان را در روحیه خودشناسی، خودآگاهی، احترام و حفظ ارزش‌های استقلالیت دولتی تربیت می‌نمایم و برای پیشرفت وطن محبوبم سهم می‌گذارم. من شادیه و نوربانو خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکند هستم. من اینچنین اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی بخش ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی می باشم. سرول میnnتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم باباجان عزیزم امام علی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌ها، المپیادها من جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است را پیشکش نمودند تا اینکه ما دانش و مهارت خویش را سنجیده به مرتبه‌های بلند این آزمون برسیم. شعر در وصف پیشوا: وطن از نام تو آغاز گیرد، تو تنها تاجیکستان آفریدی، به دستان خدا و جان فدایت تو خط سرنوشتش را کشیدی. ببین تاریخ 100 عصره گواه است برای تاجیکستان پیشوایی. اگر از دید انسانی بگیریم برای کل انسان پیشوایی. ناظر و شادمانای هستم، خواننده صنف 8 مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکند. من در این آزمون از روی نمینت ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می نمایم. با آرزوی در زندگی پیدا نمودن فروغ راستین، صحفه صحفه کتاب‌های گرانبهای را خواندم تا که از فروغ صبح دانایی فردای خود را منور گردانم. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. سرول میnnتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما کودکان چنین شرایط‌ها را مهیا نمودند. داهی جهان مردی، سالار و جهانگردی، در گرمی و در سردی با خلق تو همدردی، 100 جان تو فدا کردی، بر وعده وفا کردی، از جنگ رها کردی، 100 عهده ادا کردی. آزمونی که گذشت خیلی شفاف بود. ما از تلویزیون های را که در صحنه دیگر گذاشته شده بود می توانستیم ببینیم که رقیبان ما چه خیلی اشتراک می نمایند. طول 3 سال است که من در آزمون اشتراک می نمایم و برای من استادی قدردانم و والدینم خیلی کمک ها رسانیدند و مرا تا این مرتبه های جمهوری رسانیدند. من به همه همسالانی که با من برابرند میگویم که شما هم کتاب خوانید، دائم کتاب خوانید و مثل ما خردترکان به آزمون های جمهوری روید و دانش خود را صیقل دهید.
ما امیدواریم که در سالهای بعدی در این آزمون‌ها از شهر باستانی پنجکن طالب علمان، آموزگاران و شخصان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. گزارش میسره طلایی‌وا و خیام جورایف. ҳамасола тибқи фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар озмунҳои ҷумҳуравии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман доир мегардад. ҳамасола тибқи фармони пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмунҳои ҷумҳуравии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. дар соли сипаришуда яъне дар соли 2025 озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри бостони панҷакент баргузор гардид. дар даври шаҳрии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст 574 нафар толибилмон фаъолона ширкат варзида аз ин теъдод 74 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. аз 74 нафар иштирокчиёни даври вилоятии озмун 10 нафари онҳо ғолиб омада ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд ки дар мехлиси вилоят дар ҷои дуюм қарор гирифтанд. дар озмуни илм фурӯғи маърифат бошад дар даври шаҳри озмун 1609 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои типи нав ширкат варзида аз инҳо 98 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифта 7 нафар ғолиби даври вилоятӣ гардида ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. дар даври озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст як нафар хонандаи синфи яки муассиси таҳсилоти миёни рақами 15 шаҳри панҷакент сазовори ҷои сеюм гашт. инчунин аз байни омӯзгорон бошад омӯзгори муассиси таҳсилоти миёни рақами 3 тоҷинисо юнусӣ дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ сазовори ҷои дуюм гардид. инчунин аз 7 нафар иштирокчиёни даври ҷумҳуриявӣ як нафар дар даври ҷумҳуриявӣ аз муассисаи таҳсилоти миёни рақами 44 ғолиби даври ҷумҳуриявии озмун аз муассисаи таҳсилоти миёни рақами 44 қарор гирифт. имрӯзҳо бо ташаббуси раиси шаҳри панҷакент муҳтарам олиқзода абдухолиқ иштирокчиёни даври шаҳрӣ ғолибони даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ қадрдонӣ карда шуданд ва имрӯз мо ба назди худ мақсад гузоштем ки дар соли оянда яъне дар соли нави 2026 хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба озмунҳои фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман илм фурӯғи маърифат фаъолона ширкат варзида номи панҷакенти бостониро боло мебардорад. боиси ифтихор аст ки дар ин озмунҳо аз шаҳри бостонии панҷакент хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳот ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. аз ҷумла дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ки соли 2025 доир гардид ғолибони ин озмун 74 нафар хонандагон ва 49 нафар омӯзгорон ва дар озмуни илм фурӯғи маърифат 98 нафар хонандагон ва 53 нафар омӯзгорон аз тарафи шӯъбаи маориф бо диплом ва мукофотпулӣ қадрдонӣ гардиданд. бо боварӣ изҳор гардид ки дар озмунҳои минбаъдаи илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман сафи иштирокчиён зиёд гарда ба муваффақиятҳои назаррас ноил мегарданд. гузориши майсара тиллоева ва исмоилҷон холов. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон парвиз шодизода бо ҳайати афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ ва сарҳадии шаҳри панҷакент вобаста ба тавзеҳи паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон суҳбату мулоқотҳо анҷом дод. با تشبوسی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент و با اشتراک رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент مستانه مرادزاده وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیزاده پرویز شادیبوی کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент مادران فعال در عرفه سال نو میلادی از قسم نظامی 0203 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکент نیز دایر گردیده سربازان و افسران با فرارسی سال نو میلادی 2026 تبریک گفته شدند.
پس از سخنرانی مهمانان کماندیری قسمی حربی مذکور پالکوونیک پرویز زوفرخان در نوبت خود سخنرانی نموده افسران و سربازان و حاضرین را با فرارسی سال نو میلادی مبارکباد نمود. در فرجام باشد مادران به سخن برآمده سربازان را با مناسبت سال نو شادباش گفتند. چنین یک ملاقات در قسم حربی 05170 قشون‌های خشکیگردی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بازدید نموده سربازان را با فرارسی سال نو میلادی 2026 تبریک و مبارکباد نمودند. ضمن سخنرانی خود وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده در میدان سفارایی قسم‌های حربی ذکر شده اید به دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نقش افسران و سربازان در تحکیم پایه‌های دولتداری تامین امنیت و ثبات جامعه حفظ مرز و بومی وطن صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و دولتی پاس داشتن فرهنگ کهن بنیادی تاجیک ابراز اندیشه نمودند و به سربازان و افسران جهت ادای سربلندانه خدمت حربی برای کامیابی‌ها موفقیت و سرفرازی‌ها صحتمندی و بالید روحی تمنا کردند. کماندیران و سربازان و افسران در نوبت خود سخنرانی نموده حاضرین را با فرارسی سال نو میلادی مبارکباد و به اقدامات کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند جهت دستگیری همیشگی و همکاری‌های دوجانبه سودمند اظهار سپاس نمودند. حزبیان برای سربازان دسترخوان ایدانه آراسته به آنها سبد میوه‌ها محصولات‌های نانی و شیرینی‌ها را تقدیم نمودند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام در اساس سپارش‌های پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان و پروکراتوری ولایت سوخت گروه تبلیغاتی پروکراتوری شهری پنجکند جهت استفاده ثمرناک نیروی برق با ساکنان شهر و دهات پنجکند صحبت و واخوری‌ها گذرانیده به آنها ورقه‌های اطلاعاتی تحت عنوان منفعت‌های صرفه قوه برق تقسیم کرده شد. با مقصد اجرای سپارش‌های خطی پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان پروکراتوری ولایت سوخت وابسته به ترغیب راه‌های صرفه‌جویانه استفاده نمودن نیروی برق از طرف پروکراتوری شهر پنجکند در همکاری با شرکت صدا و سیمای شهر پنجکند مقامات دولتی نهادهای صحوی چاره‌بینی‌های تشویقاتی و اطلاعاتی راه اندازی گردید. در این روند گروه تبلیغاتی پروکراتوری شهر پنجکند با اشتراک یاردمچی کلان پروکوروری شهر پنجکند محمد جان صدیقزاده مفتش پروکراتوری شهر پنجکند جاویدان عمروف مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکند شیرینشاه نوراللهیف و دیگر مسئولین با همراهی گروه ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکند در خیابان و کوچه ها سر ایستگاه نقلیات مسافرکشانی قواله بازار مرکزی فروشگاه های کلان و در همه جایی که مردم خیلی زیاد گیر آمده بودند پیرامون اهمیت و فایده استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق صحبت و ملاقات انجام داده همزمان به شهروندان ورقه‌های اطلاعاتی تحت عنوان منفعت‌های صرفه قوه برق را تقسیم و دسترس کردند. مورد ذکر است که ورقه‌های اطلاعاتی خوشتر و رنگه با صفت بلند چاپی آماده شده در آن جوابگری برای ویران کردن قاعده‌ها و معیارهای استفاده نیروی برق توصیه‌های مشخص راه‌های صرفه‌جویانه نیروی برق استفاده تجهیزات برقی معیاری که به صرفه مبلغ‌های اولوی حفظ محیط زیست مساعدت می‌کند با واسطه‌های عیانی نشان داده شدند. فعالیت گروه تبلیغاتی پروکراتوری شهر پنجکند در جماعت‌ها، دیه‌های و محله‌های دوردست ادامه یافته
از جریان این چهاربینی معرفتی و اطلاعاتی خبر و گزارش ها در تلویزیون سیمای شهر پنجکین دیگر رسانه سامانه ها به نشر رسیدند. در مؤسسه دولتی مصلحتگاه پداگوژی پسیخولوژی شهری پنجکین کودکان سال نو میلادی را خاطرمند تجلیل نمودند. حفظ اجتماعی اهالی از جمله معیبان یکی از سمت‌های مهم و افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته. حکومت تاجیکستان برای رشد استوار حفظ اجتماعی آنها تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. در بنای مؤسسه دولتی مصلحتگاه پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکین با اشتراک 35 نفر کودکان امکاناتشان محدود چهاربینی سال نو برگزار شد. دیرکتور مؤسسه دولتی مصلحتگاه پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکین نصیبه قربان و چهاربینی را افتتاح نموده کودکان را با سال نو میلادی 2026 صمیمانه شادباش نمود. همه شمایان را به جشن سال نو خوش آمدید میگویم. بگذار سال نو به همه شمایان تن صحت، خاطر جمع‌خانه آباد خوشبختی بیارد و همیشه در همین خانه امیدی که ما شما را با مهر و محبت می‌پروریم در اسباز است. خوش آمدید. سال نوتان مبارک. سپس نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین اسماعیل و زیبونیسا از نام رئیس شهر پنجکین کودکان را با سال نو مبارکباد نمود. حاضرین گرامی، دستوریکان عزیز، شما خطاتان را تنهایش نکنید چون که شما همیشه تحت غمخواری حکومت مملکت و اساسگذار فروغ وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده و اینچنین همیشه زیر توجه رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق سنور قرار دارید. همه شما را به مناسبت سال نو میلادی 2026 از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تبریک و مبارکباد نموده برایتان تنصیحاتی خانوادگی آرزومندم. سیفالدین و فرزانه کمیسیا عاید به حفظ حقوق کودک به سخن برآمده من شما را با سال نو تبریک نموده برای شما پیش از همه تنی صحت، خانه آباد و همیشه خرسندی خواهانم. از جانب کودکان لحظه خرسندی نمایش داده شد. خانه امید دنیا کشورم کشورو پخناورم بختاورم کامدو کاما بابا بابیاما عدالت کتابا وطنی پلابا ذره ذره برف میبارد سفید یک ضیافت شما دارم امید صندلی را گرد سازم از علف شیرین و منتو و آشی پلم باز آمد بدن ما سالنا باز آمد بخت اشبال باز آمد ساله که فالنا باز آمد شینو بابا سالی نه آمد بابا شدن در خانه ما 900 برگونا دو ارکهی دوندرا ارچه جان ارچه شدان آمدی به خانه ما مهمان آمدی سالی نه بابا جان شدا به خانه ما ملای سب بیدا دو ارکهی دوندرا سالی نه آمد شادونه نخواه تبریک سازید عمر و رفیقان امروز روزی یکمی اول روزی مبارک روزی منور از جانب شخصان سخاوت پیشه، کارخانه و تشکیلات ها
و مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری به نام استاد عبدالله رودکی، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند و مؤسسه دولتی مصلحتگوی پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکند به کودکان لباسهای موسمی و شیرینی‌ها هدیه کرده شد. در خاتمه چهاربینی دیرکتور مؤسسه دولتی مصلحتگوی پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکند نصیبه قربان و به مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، راهبران تشکیلات و کارخانه‌ها و صاحبکاران برای دستگیریشان عرض سپاس خود را بیان نمود. از این توجه و غمخوری‌های شخصان سخاوتپیشه خرسندی کودکان را حد و کنار نداشت. بگذار سال میلادی 2026 به کودکان شادی و نشاط و سلامتی بردوام را نصیب گرداند. گزارش دلشاد حلیمова و شاه حسین صالحов. برنامه را ادامه می‌دهیم. در کودکستان رقم 11 مشورت دائمی عمل کننده برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. در پیام نوبتی خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت آینده با سعادت و دولت و ملت و علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینی مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. کودکستان برای هر یک تربیت گرنده مکانی مهر و محبت، قدم‌های اولین برای تعلیم و تربیت و سواد آموزی می باشد. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 11 به نام فیروزه از سال 1992 تا این جانب فعالیت دارد. این کودکستان در محله قینر جایگیر بوده 32 سال در این درگاه چند نفر کودکان تعلیم و تربیت گرفته بودند. ماه می سال 2024 کودکستان رقم 11 به بنای سابق آموزگاه طبی کوچانیده شد. با دستگیری والدان تربیت گیرندگان بنای کودکستان از تعمیر جاری برآورده شد. در این کودکستان 180 نفر کودکان تعلیم و تربیت میگیرند. این نوبت تحت راهبری مشاور شعبه معارف لاله نسیم و باری اول در کودکستان رقم 11 به نام فیروزه سمیناری دائمی عمل کننده با اشتراک مدیران، سرمربیان و مربیان کودکستان‌های شهر و دهات پنجکند برگزار شد. مربی فن زبان روسی خوکیروی و فرانگیز مشغولیت را از روی برنامه دولتی آموزش زبان‌های خارجی تا دوره سال 2003 با تربیت گیرندگان گذشت و در رفت مشغولیت به تربیت گیرندگان اوید به حرف ژ معلومات داده کلمه و جمله ها ترتیب داد. چراغک راهنما این یک دستگاه اشارتی راهنمایی بوده برای تنظیم جریان نقلیات در چهاره‌ها، پیاده‌گذرها و دیگر نقطه‌های سرادم استفاده می شود. چراغک راهنما چنین نام داشت موضوع مربیه نعیم و حمیده که با تربیت گیرندگان گروه کلان گذشت. انسان با طبیعت زنده است، زیرا طبیعت منبع حیات، سرچشمه اساسی قانع گردانیدن طلبات مادی و معنوی به حساب می رود. خال و زلیخا در گروه میانه مشغولیت را در موضوع شناسایی با درختان آرایشی آغاز کرد و آید درختان آرایشی و کودکان معلومات داد. مشاور شعبه معارف لاله نسیم و اعلاچی معارف علم جمهوری تاجیکستان و سرمربی کودکستان رقم 2 به نام عظمت ماهره بابابک و فکر و عقیده هایشان را آید سمینار بیان نمودند. از جانب ماموریت کودکستان مربیان و یاردمچی مربیان را با سپاسنامه قدردانی کرده شد. مدیر کودکستان رقم 11 به نام فیروزه نسیم و زرینه 7 نفر تربیت گیرندگان کودکستان را که با امر تقدیر از مهر و نوازش پدر و مادر محروم مانده بودند به آنها تحفه های سالی نوی تقدیم نمود. تربیت گیرندگان با خوشنودی و خوشحالی با تبسم های زیبا منتداری را با قرائت شعر بیان نمودند. گزارش دلشاد حلیمова و شاه حسین صالحov. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، تنصیحات و خانه باد باشید.